Just I want to sharing the screen. You know that, friends, speak one. You are seeing the sharing. You see the screen. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Wait. Okay, friends. Just I am going to share the syllabus of Shivaji University. This is syllabus. It will be onwards from June 2020. From this year, the Shivaji University and BOS of Shivaji University for physics choose this syllabus. We know that in this year, the semester fifth is started and next semester is the semester sixth. Here we see that this is the semester fifth and the paper's name or the paper's number is from 9. This is the paper number 9, 9, 10, 11 and 12 for this semester, that is the fifth semester. For next semester, we know that 13, 14, 15 and 16, the four paper for the next semester. This is the ninth paper, that is the mathematical physics. This paper is taught by our head of department, that is Dr. Lade sir. This is the reference book of that paper. Again, this is paper 10. That is quantum mechanics. This is paper number 11th, that is the classical mechanics. And this is my paper, that is I am going to That is teach in this semester. See here, this is the paper number 12th and paper number 12th, that is the semester 5th, paper number 12th, and its name is digital and analog circuit and instrumentation. That is, its name is changed in this year. Its name includes digital, one digital, another is analog. Both digital and analog circuits are present in this paper. And instrumentation, that is the some instrumentation is required for the BSc physics or to do the practicals, to do some theoretical and calculational part, and that instrumentations are to be studied in this paper. The name is very typical. It includes digital and analog. Digital, we know that the language which includes the digits. Digits means that is the 0 and 1. Number and number. It is number. The language which includes the 0 and 1 number, that will be known as a digital language, that will be the binary language. It will be the digital signal. We know that. And analog is the very simple. That is the AC is the analog signal.
and square wave. Square wave is the digital signal. AC, we know that AC is that is the alternating signal. Alternating signal is the wave like nature, and digital signal is the square wave. It is the very square wave. And last is the instrumentation, and this is syllabus of the 36 lecture, and we know that that is the 45 lectures of the year, 36 hours, that is hour means 1 hour is equal to 60 minutes, and 45 lecture of the 48 minutes, 48 मिनिटाचे 45 लेक्चर असा हा सिलेबस आहे मित्रांनो. सिलेबस व्हेरी सिंपल आहे, त्याचे क्रेडिट्स 2 आहेत. युनिट नंबर 1, we know that as the name include digital, the first chapter is the digital electronics. We know that the electronics, what is the difference between the electronics and digital electronics? Electronics, there is the very important term, that is the electricity. And electricity, where we deals with directly 230 to 260 volt and 50 hertz frequency. आपल्याला जी आपल्या घरात इलेक्ट्रिसिटी मिळते, एमएससीबी जी प्रोव्हाइड करतं, त्याला आपण इलेक्ट्रिसिटी असं म्हणतो, त्याला आपण एसी सिग्नल असं म्हणतो. आणि तो एसी सिग्नल हा 230 ते 260 व्होल्टचा असतो आणि 50 हर्ट्झ ही त्याची फ्रिक्वेन्सी असते मित्रांनो. आता आपण घरामध्ये ज्या ज्या गोष्टी डील करत असतो त्या इलेक्ट्रिसिटी बरोबर डील करत असतो, त्याला इलेक्ट्रिसिटी असं म्हणतो. आता इलेक्ट्रिसिटी पेक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स वेगळं आणि इलेक्ट्रॉनिक्स पेक्षा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वेगळं. आता इलेक्ट्रिसिटीचं इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये कधी कन्व्हर्शन झालं? 1946 ला झालं मित्रांनो. आपल्याला माहिती आहे 1947 ला भारत स्वतंत्र झाला, पण त्याच्याही अगोदर इलेक्ट्रिसिटीचं ट्रान्सफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी कशामध्ये बदल झाली, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये बदल झाली किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये त्याचं कन्व्हर्शन झालं. कधी झालं? पहिला सेमीकंडक्टरचा शोध जॉन बर्डिन, विल्यम शॉकले आणि एच वॉल्टर ह्या 3 मित्रांनी पहिला सेमीकंडक्टरचा शोध लावला. आणि बेल्सचं लॅब जे आहे युएसए मधलं, त्या बेलच्या लॅब मध्ये सेमीकंडक्टर नेमका काय असतो, that is the semiconductor is neither conductor nor insulator, means that is the semiconductor is the one of the material which lie between conductor and insulator. Conductor whose conductivity is greater means the resistance is the less. Insulator whose conductivity is very less, whose resistance is the very more. In between that the semiconductor was lies, and semiconductor transform the electricity in electronics. आणि सगळ्या इलेक्ट्रिसिटी मध्ये क्रांती झाली मित्रांनो, मोठं रिव्होल्यूशन झालं. आणि इलेक्ट्रिसिटी कशामध्ये बदलली मित्रांनो? इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये बदलली. थांबलं का? इलेक्ट्रिसिटीचं इलेक्ट्रॉनिक मध्ये कन्व्हर्शन म्हणजे सिलिकॉन व्हॅली मध्ये किंवा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीमध्ये मोठा बदल होता, पण तिथं थांबलं नाही. पुन्हा इलेक्ट्रॉनिक्स हे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये कन्वर्ट झालं मित्रांनो. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीचं ज्या वेळेला इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये कन्व्हर्शन झालं त्यावेळेला त्याची युटिलिटी वाढली, त्याचे ऍप्लिकेशन्स वाढले, त्याचं सेन्सिटिव्हिटी वाढली. त्याचबरोबर त्याचं म्हणजे जे ऍप्लिकेशनची जी क्वालिटी आहे ती क्वालिटी सुद्धा मित्रांनो वाढली. आपल्याला माहित आहे इलेक्ट्रिसिटी मधला कॉम्प्युटर हा पहिला इनॅक कॉम्प्युटर आहे. इनॅक कॉम्प्युटर मध्ये 8000 वॉल्व्स वापरले जायचे, वॉल्व्स ज्याला व्हॅक्यूम ट्यूब्स असं म्हणतो आपण, ज्याच्यामध्ये 17000 कॅपॅसिटर वापरले जायचे, ज्याच्यामध्ये स्विचेस 60000 स्विचेस होते, ज्याच्यामध्ये 800 किलोमीटर लांबीची वायर वापरली जात होती, ज्याची उंची 15 मीटर होती मित्रांनो. 15 मीटर म्हणजे आताचा जवळजवळ 15 त्रिक 45 म्हणजे 4.5 मजले. आणि त्याचा एरिया होता तो 1.5 किलोमीटर स्क्वेअर, 1.5 किलोमीटर स्क्वेअरचा एरिया. एवढ्या एरियामध्ये पहिला एक कॉम्प्युटर इनॅक नावाचा कॉम्प्युटर होता मित्रांनो,
जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करून आपण तो त्यावेळेला तयार केला होता. आणि एवढा मोठा कॉम्प्युटर फक्त बेरीज, वजाबाकी, गुणाकार आणि भागाकार, आणि ते पण फक्त 7 संख्येची, 7 डिजिटची करत होतो. आणि एवढ्यासाठी आपल्याला त्याचा जो आवाज होता तो इतका मोठा आवाज होता, आणि त्यातली दुरुस्ती म्हणजे त्यावेळेला एक कन्सेप्ट आली होती मित्रांनो, डिबगिंग असं म्हटलं जातं. डिबग, एखादा आपण म्हणतो ना, अरे काय डिबग झालास काय, डिबग झाला म्हणजे काय, बंद पडलास काय. आणि एखादा जर कॉम्प्युटर इनॅक्ट त्यावेळेचा जर बंद पडला तर तो त्यातला प्रॉब्लेम सर्च करायला एका आठवड्याला 60 इंजिनियरची टीम काम करायची, त्यावेळेला तो प्रॉब्लेम सापडायचा मित्रांनो. दिस इज दी इलेक्ट्रॉनिक्स. आता इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये बदल झाला, सेमीकंडक्टर आलं, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी मध्ये बदल झाला, सेमीकंडक्टर आलं आणि इलेक्ट्रॉनिक्स झालं. आणि इलेक्ट्रॉनिक्स झाल्यामुळे कॉम्प्युटर मित्रांनो आज कशावरती आला, अगदी आपल्या टेबल वरती बसणारा पीसी आला, आपल्या खिशामध्ये बसणारा मोबाईल आला. मीन्स काय आलं, आज अँड्रॉइड ऍप्स आपण यूज करायला लागलो. म्हणजे इलेक्ट्रिसिटीचं जे ऍप्लिकेशन आहे पुढे जाऊन इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये कन्व्हर्शन झाल्यामुळं आपल्याला इझिएस्ट ऍप्लिकेशन आले. मित्रांनो किती डिजिट्स, आज आपण काही गिगाबाईट मध्ये आपण अगदी टीपी मध्ये सुद्धा आपण काय करू शकतो मित्रांनो, मेमरी आपण साठवून ठेवू शकतो. अनेक पुस्तकं, अनेक लायब्ररीज आपण आपल्या मोबाईलमध्ये किंवा हार्ड डिस्क मध्ये आपण काय करून ठेवू शकतो, साठवून ठेवू शकतो. हे आहे ते मित्रांनो इलेक्ट्रॉनिक्स. आणि पुढे जाऊन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणजे काय, that is the digital electronics. This is the name of the chapter. And digital electronics, it is again advances in electronics. इलेक्ट्रॉनिक्स मधला आधी वरचा दर्जा आहे, अति उच्च दर्जा आहे, ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्सचे जे काही डिमेरिट्स होते ते काढलेत इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये. म्हणजे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स मधले जे काही डिमेरिट होते, जे डिसएडव्हान्टेजेस होते, ते सगळेच्या सगळे ऍडव्हान्टेजेस म्हणजे डिसएडव्हान्टेजेस काढून मॅक्सिमम मेरिट्स द्यायचा प्रयत्न कशामध्ये केलेला आहे मित्रांनो, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये केलेला आहे. आणि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स विच डील्स विथ द डिजिट. Digit means that is the binary digit, and in binary there are only two numbers. One is the 0 and other is the 1. What is the 0? कशाला म्हणायचं 0? In language of digital electronics, in language of electricity, in language of the electronics, how the digits are just applied. 0 and 1. अरे 0 म्हणजे मी काय म्हटलं, नो. 1 म्हणजे काय म्हटलं, यस. 0 म्हणजे मी म्हटलं फॉल्स. 1 म्हणजे काय म्हटलं, ट्रू. 0 म्हणजे मी काय म्हटलं, बल्ब लागला तर त्याला 1, बल्ब गेला तर त्याला 0. प्रेझेन्स ऑफ सिग्नल 1, ऍब्सेन्स ऑफ सिग्नल 0. म्हणजे 0 आणि 1 ह्या दोन डिजिट म्हणजे इथं लॉजिकल लँग्वेज आहे. लॉजिकल लँग्वेज म्हणजे काय, it will be the logical language. It means that is the language in the form of digits. Yes no. मी हाय लो स्क्वेअर वेव्ह काढली मी मित्रांनो. हाय लो. हाय म्हणजे काय 1, लो म्हणजे काय 0, हाय म्हणजे पुन्हा 1 पुन्हा 0. means that is it is the one of the language of the digits of the 0 and 1. It will be known as the digital language. आणि डिजिटल लँग्वेज मध्ये क्वालिटी जी आहे ना मित्रांनो फार चांगली असते. उदाहरण सांगायचं म्हटलं तर आज बघा, मी एका ठिकाणी बसलोय आणि तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी बसलेला, आणि आपली डिजिटल आणि ऑडिओ आणि व्हिडिओ क्वालिटी या सगळ्या गोष्टी मित्रांनो आज आपल्याला अगदी व्यवस्थितपणे त्याचं जे क्वालिटी आहे, त्याची जी मेरिट आहे ती आपल्याला बघायला मिळते. आपल्याला माहित आहे 10-15 वर्षापूर्वी आपण ज्या वेळेला टीव्ही पाहत होतो त्यावेळेला अँटेना जाऊन सारखा फिरवायला लागायचा. आपल्याला दूरदर्शन बघायचं झालं, रामायण आणि महाभारत बघायचं झालं की वरती अँटेना जाऊन इकडे तिकडे फिरवायला लागायचा. त्यावेळेला कुठेतरी खाल्ल्यानं ओरडायचा, अरे दिसलं म्हटलं की थांबवायचा. दॅट इज द इलेक्ट्रॉनिक्स. आणि इलेक्ट्रिसिटी त्याच्याही पेक्षा. जर उदाहरण मी आवाजाचं दिलं तर पूर्वी माहित आहे मित्रांनो स्पीकर होते, मोठेच्या मोठे स्पीकर.
काक्यात मांगल्यात काय सुरू असलं तर कोडोलीत दंगा असायचा, कारण तिकडे कोणाचं तर लग्न चालू आहे काक्यात मांगल्यात मित्रांनो. दॅट इज द अॅनालॉग फ्रिक्वेन्सी होती. पुन्हा स्टिरिओफोनिक आलं मित्रांनो, स्टिरिओ आले, स्टिरिओ. त्याच्याही पुढे मित्रांनो काय आलं, डीजे आले, डीजे. डीजे मध्ये काय आहे, सुपरफोनिक आहेत, हुपर्स वेगळे आहेत, बास ट्रबल वेगळा आहे, म्हणजे आपल्याला चाळांचा आवाज वेगळ्या पद्धतीने येतो, आपल्याला बास आणि ट्रबल वेगळ्या पद्धतीने येतो. त्याच्याही पुढे मित्रांनो डीटीएस सिस्टम आली. आता डीटीएस, डिजिटल ट्रॅक सिस्टम नाव आहे बघा, त्याच्यामध्ये डिजिटल आहे ना, पहिलं चॅप्टरचं नाव आपलं डिजिटल आहे, त्याच्यात पण डीटीएस सिस्टम आहे. आणि अलीकडच्या ज्या वेगळ्या पिक्चरच्या टाकीज आहेत, मल्टीप्लेक्स ज्याला म्हटलं जातं मित्रांनो, त्याला डिजिटल ट्रॅक सिस्टम असते. डिजिटल ट्रॅक सिस्टम मध्ये पडदा ज्या वेळेला असतो आणि पडद्यावर एखादा हिरो या बाजूनं लेफ्ट बाजूनं जर ज्या वेळेला एंट्री करत असेल तर फक्त लेफ्टचेच स्पीकर आवाज देतात. त्यामुळं आपोआपच बघणारा जो आहे पडद्यावरती सेंटरला बघत असतो, त्याची नजर आपोआपच कुठं जाते मित्रांनो, लेफ्ट कडे जाते. का तर आवाज तिकडून येतो. समजा एखाद्यानं गोळी मारली, समोरनं गोळी मारली तर चुकून आपण इकडे तिकडे होतो, कारण आपल्याला असं वाटतं की आता ती समोरून येते. आणि ज्याला साऊंडचं ॲटमॉस्फिअर क्रिएट होतं मित्रांनो, ॲटमॉस्फिअर. आणि डिजिटल क्वालिटी ज्याला डिजिटल ट्रॅक सिस्टम असं म्हटलं जातं, त्याच्यामध्ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज केलं जातं. म्हणजे फारकत मी सांगितली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या सगळ्या गोष्टी वेगळ्या आहेत. इलेक्ट्रिसिटी पेक्षा चांगलं आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये मिळतं, इलेक्ट्रॉनिक्स पेक्षा चांगलं आपल्याला कशामध्ये मिळतं मित्रांनो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये मिळतं.